Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today I'll be reading stories about Krishna, which is not just stories which is written by someone, historical facts about Krishna from the Srimad Bhagavata Puranam, which is given here as Krishna book. So இங்கேருந்து தான் நம்ம கிருஷ்ண லீலைகள் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போகிறேன். Whoever won Krishna book, you can always text me in Instagram and also in TikTok. I will show you where to get in this Krishna book. Okay? Today we will be starting from chapter 1. நேற்று வந்து ப்ரீஃபேஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். இன்ட்ரொடக்ஷன் கூட part 1 part 2 செஞ்சேன். So it's not a very rushing like how I did last time. It wasn't rush. I was giving a synopsis actually. But in the vaati we are actually going deep to the Krishna book. So இது வந்து ரொம்ப நாள் கிருஷ்ணா லீலையா நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். நாடும் ஈவினிங் கேட்போம். கொஞ்சம் அங்கமாக கேட்டு digest பண்ணி we will move on. So I think that is a very nice approach, so that all of us can be deeply absorbed about Krishna. So that is what. So எந்த புக்லேருந்து படிக்கிறேன்னா, today I'll be reading about Krishna book from the Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Today I'll be reading from chapter 1, which is the advent of Lord Krishna. Hari Bol. So before that, I also would like to sing this beautiful song which was given in the introduction by Sri Chaitanya Mahaprabhu as a starting. Krishna 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 Hey, Krishna 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 Hey, Krishna 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 Rakshamam, Krishna 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 Pahimam, Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam, Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam, Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam, Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. That's a beautiful song given by Chaitanya Mahaprabhu to us. So today we are reading from the advent of Lord Krishna. So the style of presenting Krishna book that I am adapting now, இப்படி கிருஷ்ணா புக் நான் சொல்கிறேன்னா, நான் ஆங்கிலத்தில் நான் வந்து படிப்பேன். சரியா? நான் ஆங்கிலத்தில் வந்து இப்போ ஒரு சாப்டரில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும். ஒரு டாப்பிக்கில் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் அந்த சப் டாபிக்ஸை வந்து நான் ஒன்று நான் வந்து படிப்பேன். ஸோ நான் சப் டாபிக்ஸ் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், அந்த ஒரு மீன்ஸ் வந்து நான் இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டேன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 நிமிஷத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தமிழில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? பிகாஸ் there are some viewers who are English speaking, there are viewers who are Tamil. So for the benefit of both of you, I will doing bilingual. So இங்கிலீஷில் படிப்பேன், அப்போ தமிழில் விளக்கம் கொடுப்பேன். So that is the style that we're gonna take, just to inform you. So chapter 1, Advent of Lord Krishna. I'm reading. Once the world was overburdened by the unnecessary defense force of different kings, who were actually demons, but were posing themselves as royal order. At that time, the whole world became perturbed, and the predominating deity of this earth, known as Bhumi, went to see Lord Brahma to tell of a calamities due to the demonic king. Bhumi assumed the shape of a cow and presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes. She was bereft and was weeping just to invoke the Lord's compassion. She related the calamitous position of the earth, and after hearing this, Lord Brahma became very much aggrieved, and he at once started for the ocean of milk.
where Lord Vishnu resides. Lord Brahma was accompanied by all the devatas, headed by Lord Shiva, and Bhumi also follows. Arriving on the shore of Milk Ocean, Lord Brahma began to pacify the Lord who formerly saved the planet Earth by assuming the transcendental form of a boar. So, ரொம்ப அழகாக நம்ம இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமா இப்போ கிருஷ்ணாவோட லீலைகள் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சரியா, கிருஷ்ண லீலை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ண லீலை அட்வென்ட் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா என்னதான் நடக்குது? ஸோ என்ன நடக்குதா, பூமியில நிறைய ராஜாமார்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களாம். பட் தே ஆல் நாட் கிங்ஸ். அவங்களாம் ஆக்சுவலி அசுர குலர்கள். ஆனால் ராஜாவாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்து தேர் வாஸ் கிரியேட்டிங் சோ மச் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அதனால பூமாதேவினால அவங்களால இந்த பாவ செயல்கள் செய்கிற இந்த துஷ்டர்கள், இந்த அசுரர்களுடைய பாவத்தை அவங்களால சுமக்க முடியல. பிகாஸ் தே ஆல் வாஸ் லிவிங் இன் ஹர். ஸோ ஷி கேனாட். ஸோ ஷி பிகம் டு கிரை. அண்ட் பூதேவி என்ன இந்த பூமி ஒரு ரூபம் எடுத்தாங்களாம். என்ன ரூபம் எடுத்தாங்க? ஒரு பசு ரூபத்தை எடுத்துட்டு கண்ணீரோட பிரம்மதேவருக்கு சத்தியலோகத்தில் போய் பிரம்மதேவரை போய் பார்க்க போகிறாங்களாம். அங்க பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்றாங்களாம், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. இந்த பூமியில எல்லாரும் பாவிகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. என் மேல இப்ப எல்லாரும் so many demons வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. என்னை தயவு செஞ்சு என்னை காப்பாத்துங்கள் சொல்லும் போது பிரம்மதேவர் சொன்னாரா, பிரம்மதேவர் இந்த பூமி அழுவுறதை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரா. அவர் உடனே இந்த மெட்டீரியல் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே பகவானோட ஒரு வைகுண்ட லோகம் நம்மளுக்கு இருக்கு. அந்த லோகத்தோட பேரு நம்ம இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். ஆனா அந்த லோகத்துல தான் இந்த பால் கடல் இருக்கான். இப்படி நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? உப்பு தண்ணி கடல் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இதே போல மற்ற கடல்கள் இருக்குன்னு நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ என்ன பண்றாரா, தேவர்கள் ஹெடட் பை மகாதேவா எல்லாம் தேவர்கள் போறாங்களா, இந்த இடத்துக்கு போறாங்களா, ஹெடட் பை மகாதேவா, சிவனோட போறாங்களா, சிவன் பிரம்மா அண்ட் ஆல்சோ எல்லாரும் மகாவிஷ்ணுவை பார்க்கறதுக்காக போறாங்களா. ஏன்னா மகாவிஷ்ணு பூர்வ அவதாரத்தில் வாரக அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமியை காப்பாத்தினாரு. ஸோ அதனால எப்பெல்லாம் பூமிக்கு கஷ்டம் வருதா, மகாவிஷ்ணுக்கு போயிட்டு she will try to go and seek help from the Lord. ஸோ இப்போ நான் கண்டினியூ படிக்கிறேன். In the Vedic mantra, there is a particular type of prayer called Purusha Shukta. கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். சஹஸ்ர சிரிஷா புருஷா சஹஸ்ர அக்ஷர சஹஸ்ரபார் அப்படின்னு சபூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா. Very beautiful prayers. So of course I am not be a professional in chanting these prayers, but I have heard the prayers when the priests are chanting. So in the Vedic mantras there is this particular type of prayers called Purusha Shukta. Generally, the demigod offered their obeisances unto Vishnu, the supreme personality of Godhead, by chanting the Purusha Shukta. Usually, தேவர்கள் இந்த புருஷ சுக்தம் படிச்சு தான் பகவானை ஆவாகனம் பண்ணுவார்களா, பகவானை சேவிப்பார்களா, பூஜை செய்வார்களா. It's understood hearing that the predominating deity of every planet can see the supreme lord of this universe, Brahma. It is understood that the predominating deity of every planet can see the supreme lord of this universe, Brahma, whenever there are some disturbance in this universe. And Brahma can approach Supreme Lord Vishnu not by seeing him directly, by standing on the shore of the ocean of milk. அப்பனா இந்த predominating deity of every planet, இங்க சூரியன் he is in charge of the sun planet, Soma is in charge of the moon. இந்த மாதிரி ரகு கேது இவங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க ரகு கேது they are not planets really, but புதன் குரு அப்புறம் செவ்வாய் இவங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ்க்கு ஒரு ஹெட் இருக்காங்க. ஸோ எப்போ அவங்க பிளானட்ல கஷ்டங்கள் இருக்கா, எப்போ அவங்க பிளானட்ல இங்கே பாருங்களேன், whenever they have some problem, disturbance இருக்கா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிரம்மதேவரை போய் பார்ப்பாங்களாம். பிரம்மதேவர் உடனே என்ன பண்ணுவார், இந்த ஸ்வேத்த தீபனை இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு மகாவிஷ்ணுவை இந்த திருப்பால் கடல் ஓரத்தில், இந்த ஷா ஆஃப் திருப்பால் கடலுக்கு போயிட்டு அந்த பால் கடல் ஓரத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் மகாவிஷ்ணுவை போய் பார்க்க போவார்களாம். And அதுதான் சொல்றாங்க இங்க. There is a planet within this universe called Svetadweep. Svetadweepaன்னு இந்த யூனிவர்ஸ் குள்ளவே ஒரு பிளானட் இருக்கா. And on that planet there is ocean of milk.
It is understood from various Vedic literatures that just as there is ocean of salt water within this planet, there are various kinds of ocean in other planets. எப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ற உலகத்துல வந்து உப்பு தண்ணி கடல் இருக்கு, அதே போல மத்த பிளானட்ஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்டான வந்து கடல்கள் இருக்கு. அதே போலதான் ஸ்வேத தீப்ல வந்து ஓஷன் ஆஃப் மில்க் இருக்கு. பால் கடல்னு சொல்றோமே, அது இந்த பௌதிக லோக பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே ஸ்வேத தீப்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. பட் அது வந்து வைகுண்ட லோகம். This is actually eternal spiritual Vaikuntha Lokam means coming from the spiritual world. Somewhere there is an ocean of milk, somewhere there is ocean of oil, and somewhere there is ocean of liquor and many other type of ocean. Purusha Shukta is the standard prayer which the devas recite to appease the supreme personality of Godhead Shriyodakashayi Vishnu. Because he is lying on the milk ocean, he is known as Shriyodakashayi Vishnu. ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீயோ என்பது வந்து பால்னு அர்த்தம். ஸ்ரீயோ தக்கஷாயி அந்த பால் கடல்லையே அவர் தூங்கி கொண்டு இருக்கிற மகாவிஷ்ணு வந்து 3 மகாவிஷ்ணுகள் இருக்கிறாங்க. ஸ்ரீயோ தக்கஷாயி விஷ்ணு, கர்ப்பதக்கஷாயி விஷ்ணு, கரோணதக்கஷாயி விஷ்ணுன்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் through whom all incarnation within this universe appears. ஒரே நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன நடக்குது? பூமி கஷ்டப்படுறா. அண்ட் பூமி வந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. பிரம்மதேவர் உடனே பிரம்மதேவர் அண்ட் ஆல்சோ சிவபெருமாள் அண்ட் எல்லா தேவர்கள் வந்து ஸ்வேத தீப்னு இந்த பால் கடல் ஓரத்துக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு புருஷ சுக்தம் படித்து பகவானை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறார்கள். ஸோ இந்த மாதிரி புருஷ சுக்தம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓம் சஹஸ்ரசிருஷா புருஷா அப்படின்னு ஆரம்பித்து அது ஒரு பெரிய மந்திரம் வரும். கடைசியில் நாராயணாய அப்படின்னு வரும். ஸோ இது என்ன நடக்குதா? ஆஃப்டர் ஆல் த தேவாஸ் ஆஃபர் த புருஷ சுக்தா பிரேயர்ஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், தே அப்பேரன்ட்லி ஹர்ட் நோ ரெஸ்பான்ஸ். அவங்க எல்லாரும் புருஷ சுக்தா பிரேயர்ஸை வந்து அந்த திருப்பால் கடல் ஓரத்துலேருந்து படிக்கிறாங்களாம். ஆனால் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரவே இல்லையா? ஆமாவா? அப்புறம் என்ன ஆச்சு? தென் லார்ட் பிரம்மா பர்சனலி sat in meditation and there was a message transmission from Lord Vishnu to Lord Brahma. ஒரு மெசேஜ் வந்து வரவே இல்லை அவர்கிட்ட. ஒன்றுமே டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும்னு உடனே என்ன பண்ணாரா? பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணார்? உட்கார்ந்தாரா, ஆழ்ந்த தியானத்தில் மகாவிஷ்ணுவை நினைத்து தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தாரா. இந்த மூலியமா மகாவிஷ்ணு கிட்டலேருந்து பிரம்மதேவர்கிட்டலேருந்து அந்த மெசேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துச்சா. Brahma then broadcast this message to the devatas. This is the system. இது வந்து ஒரு சிஸ்டம். இங்கே பாருங்களேன். This is the system of receiving Vedic knowledge. Vedic knowledge இப்படி தான் ரிசீவ் பண்ண வேணும். This is the system of receiving Vedic knowledge. The Vedic knowledge is received first by Brahma, Brahmadevar, from the supreme personality of Godhead, Vishnu கிட்டேருந்து, through the medium of heart, as stated in the beginning of Srimad Bhagavatam. Tena Brahma Hirada. The transcendental knowledge of the Vedas was transmitted to Lord Brahma through the heart. He also, in the same way, only Brahma could understand the message transmitted by Lord Vishnu, and he broadcast it to the devatas for their immediate action. The message was, so இது basically வந்து எப்படி வந்து மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதுவும் வந்து விஷ்ணு கிட்டலேருந்து எப்படி இந்த மெசேஜ் நடக்குது. ஏன்னா இப்போ என்ன நடக்குது? பூமிக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டம், சரியான டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த அசுர குலத்தினால. ஸோ பூமி பிரம்மதேவர்கிட்ட போனேன்னு பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுறாரு? இந்த திருப்பால் கடல் ஸ்வேதாத்வீப் இந்த திருப்பால் கடல் கரைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து புருஷ சுக்தன் தேவர்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறாரு. ஆனால் வந்து பகவானுக்கு தரிசனம் கொடுக்கல. உடனே அங்கே வந்து ஆழ்ந்த தியானத்தில் பிரம்மதேவர் உட்காரு. ஏன்னா பிரம்மா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி ஹூ கேம் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ். இஸ் த எல்டஸ்ட் பர்சன் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு? தியானத்தில் இருக்கும்போது அவர்கிட்டலேருந்து மகாவிஷ்ணு பரம்பொருள்லேருந்து அவருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? இதெல்லாம் வந்து 5000 years ago நடந்துச்சு. ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் நடந்துச்சு தெரியுமா? ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு. இதெல்லாம் பழைய கதை அப்படிலாம் நினைக்காதுங்க. 5000 years ago, which is very recent நடந்துச்சு. ஸோ த மெசேஜ் வாஸ், என்ன மெசேஜ் வந்துச்சு? யார் இந்த மெசேஜ் கேட்க போகிறீங்க? கையை தூக்குங்க. என்ன மெசேஜ் பிரம்மதேவர்கிட்ட வந்துச்சு? யார் ஆவலாக இருக்கீங்க? அடடா ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சா பிரம்மதேவர்கிட்ட? என்ன மெசேஜ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ த மெசேஜ் வாஸ், த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் will appear on the earth very soon. The supreme personality of Godhead will appear on this material world, on earth very soon, with his supreme powerful potencies. And as long as he remains on the earth planet
to execute his mission of annihilation the demon and establishing the devotees, the devatas should also remain there to assist him. They should all immediately take birth in the family of Yadu dynasty, wherein the Lord will also appear in due course of time. ஸோ இதுதான் அந்த விஷயம். பிரம்மதேவர்கிட்ட என்ன வந்துச்சா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கொஞ்ச நாளை யது குலத்தில் அவதரிக்க போறாரு. ஸோ அவர் தேவர்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு, தேவர்கள்கிட்ட சொல்றாரு, அதனால தேவர்களே நீங்க எல்லாரும் எனக்கு உதவி என் சேவையில என் தேவர்கள் என்பது தே வெரி ஃபேவரபிள் இன் சர்விங் கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க டு அசிஸ்ட் த லாட் இன் த பாஸ்ட் டைம் அவங்க எல்லாருமே இந்த யது குலத்தில் அவதரிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் கட்டளை விடுறாரு, மகாவிஷ்ணு கட்டளை விடுறாரு தேவர்களுக்கு. இந்த மெசேஜ் தான் பிரம்மதேவருக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ சிஸ்டம். புரோபட் அழகா சொல்றாரு, இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ரிசீவிங் வேடிக் நாலேஜ். வேட ஞானத்தை எப்படி ரிசீவ் பண்ண வேண்டும், மனதில் பிரம்மதேவர் பகவான் கிட்டிலிருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவர் மனதுக்குள்ள ரிவீல் பண்ணுவார். அப்புறம் தான் அவர் வாயால சொல்லி அந்த பரம்பரையில வரும். நாங்கள் பிரம்ம சம்பிரதாயத்தில் வருகிறோம். இஸ்கான் எஸ்பெஷலி இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் நாங்கள் பிரம்ம சம்பிரதாயில வரோம். coming in the lineage of Lord Brahma, Madhava, Gaudiya Sampradaya. So actually Brahma is our great spiritual master. He's like a param guru of us. So in that way we offer our respectful obeisances unto Lord Brahma, who actually received the Vedic knowledge originally from the Lord himself. So idha information nambalukku varudhu. So the supreme personality of Godhead himself, Kṛṣṇa, personally appeared as the son of Vasudeva. Before he appeared, all the devatas along with their wives appear in different pious family in the world just to assist the Lord in executing his mission. The exact word used here is tat priyartham. இங்க அந்த ஒரு word அழகா யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, tat priyartham, which means devatas should appear on the earth in order to please the Lord. In other words, any living entity who lives only to satisfy the Lord is a devata or demigod. The demigod were further informed that the planetary portion of Kṛṣṇa, Ananta, who is maintaining the universal planets by extending his millions of hood, will also appear on this earth before Lord Kṛṣṇa's appearance. They also inform that the external potency of Vishnu, Maya or Durga, with whom all conditioned souls are enamored, would also appear just to execute the purpose of the Supreme Lord. ஸோ யார் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பரமபுருஷ பகவான் பர்சனலாகவே அவரே அவதரிக்கிறாருன்னு சொல்லுவார். பகவான் என்ன சொல்றாரு, நானே பர்சனலா அவதரிப்பேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாரு பிரம்மதேவர்கிட்ட. அதுதான் பிரம்மதேவர் தேவர்கள்ட்ட சொல்றாரு. இரண்டாவது, யாரோடைய தலை அனந்த சேஷா தலையில தான் இந்த ஹோல் கிரியேஷன் அவர் தாங்கி கொண்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அவரு கிருஷ்ணருக்கு முன்னே அவரும் அவதரிக்க போறாரு. அப்பனா அனந்த தேவ் யாரு, ஏன்னா மகாவிஷ்ணு அனந்த தேவ் மேலதான் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த அனந்த தேவ் தான் பலராமரா வராரு, கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவாக வரலாறு சொல்ல. பட் கிருஷ்ணாஸ் ஒரிஜினல் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இட். ஸோ ஹீ இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு. But there is Vasudev Vishnu and also Govinda, the Nandanandan Vishnu, but I'm not going to go to that details. But பலராமும் வரப்போறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன்னு எக்ஸ்டர்னல் போட்டன்சி மாயா துர்கா தேவியும் அவதரிக்க போறாங்க. ஸோ 3 பேர் அவதரிக்க போறாங்க. பிகாஸ் இங்க மேல என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் ஒண்டியா வர மாட்டாரு. கிருஷ்ணா appears along with all his associates. Krishna is not alone. That is a fact that we all supposed to know. Krishna is never alone. He always come with his associates. So அதனால பலராமோட வராரு and also with Maya, who's external potency. So என்ன நடக்குதா, after instructing and pacifying all the devatas as well as Bhumi with sweet words, அதுதான் ரொம்ப அழகாக கற்றுக்க வேண்டும். நம்ம எப்பயுமே பேசுகிற வார்த்தைகள் இனிமையாக இருக்க வேண்டும், sweet words. Okay, Lord Brahma, the father of all Prajapatis or progenitors of the universal population, departed for his own abode, the highest material planet called பிரம்மலோகா. பிரம்மலோகத்துக்கு அவர் போய்விட்டாரா. ஸோ இதுதான் ஒரு அழகான ஒரு அட்வென்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஐ ஜஸ்ட் கோனா கிவ் அ ரீகேப்.
இந்த பாட்டு வந்து ஆடி கேட்போம். ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அட்வென்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா? பகவான் வந்து பூமாதேவி வந்து அவங்களோட பிளானட்ல அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ், எத்தனையோ அசுரர்கள் போட்டு உயிரை வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். so much of disturbance is going on in this planet earth. so she started to take a form of ஒரு பசுவோட ரூபம் எடுத்து கண்ணலை தண்ணீர் கொண்டு பிரம்மதேவரை பார்க்க போகிறாரு. பிரம்மர் சொல்றாரு, வா ஸ்வேதத்வீப்க்கு போவோம் சொல்லி எல்லாம் தேவர்களோடு மகாதேவா சிவபெருமாளோடு சேர்ந்து அவங்க எல்லாரும் இந்த ஸ்வேதத்வீப் அந்த கரைக்கு போகிறாங்க. திருப்பால் கடல் கரைக்கு போகிறாங்க. அந்த பால் கடல் கரைக்கு போயிட்டு அங்கே போய் எல்லாரும் மனதால் சேர்ந்து பிரம்மதேவர் லீட் பண்ணுறாரு. புருஷசுக்தத்தை படிக்கிறாங்க. ஆனால் புருஷசுக்தம் படித்த பிறகு அங்கே ஒரு ரெஸ்பாண்டு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் உடனே பிரம்மதேவர் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு ஆழ்ந்த தியானத்தில் பகவான் கூட கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறாரு. பிரபுபாட் அழகாக இங்கே என்ன சொல்கிறாரா, திஸ் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ரிசீவிங் வேடிக் நாலேஜ்னு சொல்கிறாரு. மனதில் நம்மளுக்கு ரிவீல்ட் ஆகும். பகவான் மனதில் வந்து வேடிக் நாலேஜ் ரிவீல் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பர்சனுக்கு, பிரம்மதேவர்கிட்ட. அண்ட் அதுலேருந்து தான் வந்து தேன பிரம்மஹிருதா, அது வந்து பாகவதத்தை வந்து பிரபுபாட் கோட் பண்ணுறாரு. அண்ட் இங்கேருந்து என்ன நடக்குது, அப்போ தான் வந்து உண்மைகளை சொல்கிறாரு. பூமி கிட்ட வந்து கொஞ்ச நாளில் அந்த பரம்பொருளோடைய திருவடியே இந்த பூமியிலை அவதரிக்க போது அவனுடைய கமலப்பாதம் இந்த பூமியிலை பட்டு இந்த பூமியிலை வாழ்ந்து கொண்டு அசுரர்களை எல்லாம் அழித்து பூமிக்கு இன்பம் வளர்க்கறதுக்காக எப்படி என்பெருமாள் வாரகாவதாரத்தில் அவதரித்து பூமியை காப்பாற்றி மீடியமாக ஆர்பிட்ல வீத்தாரோ அதே போல கிருஷ்ணாவதாரத்தில் வந்து பகவான் எந்தெந்த அசுரர்களாம் இருக்கிறார்களோ அதுங்களாம் அழிச்சு விட்டு பக்தர்களை ஸ்தாபனம் பண்ணி பக்தர்களை வந்து ராஜ்யத்தில் வைத்து பகவான் அவதரிக்கிறதுக்கு இருந்த காரணம் இருக்கு. பகவத்கீதையில நம்ம அற்புதமாக பார்க்கிறோம். பவித்ரநாய சாதுனா விநாக்ஷாயா சதுர்க்ஷிதாம். பவித்ரநாய சாதுனாம் இஸ் பிரைமரி ரீசன். பக்தர்களுக்கு இன்பம் வழங்குறதுக்காக என்பெருமாள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறாரு. ஒன்னு விநாக்ஷாயா சதுர்க்ஷிதாம், துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காகவும் பகவான் இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறார். துஷ்டர்கள் அழிக்கிறது வந்து பகவான் எல்லா நேரத்தில் அவர் தான் பர்சனலாக செய்யணும் அவசியம் இல்லை. சில நேரத்தில் மற்ற தேவர்களும் இந்த பணியை வந்து செய்வார்கள். ஆனால் முக்கியமாக பகவான் இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறது ஏன்னா பக்தர்கள் பகவானை பார்க்கணும்னு ஆழ்ந்த ஆசையோடு ரொம்ப டீப் டிசைரோடு காத்து கொண்டு இருப்பார்கள். அந்த ஆசைகளை பகவான் வந்து திருப்தி பண்ணுறதுக்காக தான் பகவான் இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறாரு. ஸோ அதே மாதிரி பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்றாரு, நான் கொஞ்ச காலத்தில் நான் இந்த லோகத்தில் வந்து பூலோகத்தில் அவதரிக்க போறேன். நினைச்சு பாருங்க, பூதேவி இந்த கேட்கும் போது, பூமி தேவி இதை கேட்கும் போது மனது இப்படி இருக்கும், அடடடா பகவானே அவதரிக்க போறாரா, இதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன அற்புதமான ஒரு செய்தி வேண்டும், உன் மேலே பகவானோட திருப்பாதம் படப்போது, பகவானோடைய லோட்டஸ் ஃபீட் இம்ப்ரிண்ட் ஆக போது உன் மேலே, இதுக்கு மேலே உனக்கு என்ன வேணும். ஸோ இது கேட்ட பிறகு அதை மட்டும் பகவான் சொல்லவில்லை, பலராமரும் அவதரிக்க போறார், அனந்த சேஷரான பலராமர் அவதரிக்க போறார், அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் துர்கா தேவியும் அவதரிக்க போறாங்க. பலராமர் வருவாரு, அப்புறம் பகவான் அவதரிப்பார், அப்புறம் துர்கை அவதரிப்பாங்க. துர்கை வந்து பகவானுக்கு பத்மநாப சகோதரின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா துர்கை எப்பொழுதும் பகவானுக்கு தங்கையாக தான் அவதரிப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. பிரம்மதேவருக்கு இந்த இன்புட் வந்து இந்த ஞானம் வந்து பகவான் கிட்டேருந்து அவர் மனதில் ரிசீவ்ட் ஆகுது. அவர் வந்து இது தேவர்கள்கிட்ட சொல்லி பூமி கிட்ட சொல்லி எல்லாரையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண பிறகு அவர் எடுத்து பட்டுப்படுக்கலாம் எடுத்து அவர் லோகத்துக்கு கிளம்புறாரு. அவங்க எல்லாரும் அவங்க லோகத்துக்கு கிளம்புறாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து the next part ஒரு ஸ்டாரி வருது, which is இது வந்து தேவலோகத்தில் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. இந்த கதைகள் எதுவுமே இந்த பூமியில நடக்கவில்லை. பூமி வந்து பசுரூபம் எடுத்துட்டு போய் பிரம்மரை பார்த்தாங்க, பட் பூமியில நடக்கு. இதுக்கப்புறம் எதுகுலத்தில் என்ன நடக்க போகுது அந்த கதைகள் வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்லவில்லை. ஏன்னா இந்த ஒரு கதையே வந்து இது வந்து ஒரு டேக்ல நான் வந்து சொல்லணும். ஸோ நான் வந்து இதை நான் வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணி இப்போதைக்கு இந்த கதையை மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ it does end chapter 1 some portion for today, but tomorrow we will continue from the narration of what is happening in the Yadu dynasty. Yadu குலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு நாளைக்கு நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ thank you so much everyone for coming today to hear about Krishna Leela.